네, 어, 시작하도록 하겠습니다. 헤븐리고 챌린지 2기 참가자 여러분 환영합니다. 안녕하세요. 저는 호흡기도구 국장 김창훈 장로입니다. 오늘 헤븐리고를 먼저 체험한 증인으로서 여러분께 이제 설명드리게 돼서 너무 기쁘고요. 참가자 분들께서 이제 각자 다양한 계기로 헤븐리고 챌린지에 참여하셨을 텐데요. 예, 뭔가 특별한 게 있는지 좀 궁금하실 마음이 있으실 것 같습니다. 당연히 이제 특별한 게 있겠죠. 깊은 호흡, 깊은 기도, 깊은 음식, 깊은 운동, 이제 하나하나가 다 특별하기도 하고, 또 이것들이 이제 서로 시너지를 내는 부분도 있고요. 그리고 황미, 누룩소금 같은 특별한 식재료도 있습니다. 근데 제가 2달 이상 체험해 본 결과로 말씀을 드리자면 가장 중요한 비법이라고 한다면 바로 첫 발을 내딛어 보는 것. 그러니까 이제 순종하고 시작해 보는 것. 그리고 조금이라도 지속하는 것. 이 2가지인 것 같습니다. 그래서 이 첫 발과 지속을 위해서 이런 원리스 챌린지가 필요한 것 같습니다. 자, 그럼 오리엔테이션을 본격적으로 시작할 텐데요. 그 오리엔테이션 내용은 대부분 그 받으신 증인 문서, 가이드북에 포함되어 있고요. 오늘 녹화 영상도 공유 드릴 계획입니다. 시작에 앞서서 헤븐리고의 어, 배경이 되는 메시지 영상 하나 보고 시작하겠습니다. 시간은 7분 정도입니다. 삼집중은 뭡니까? And so for the mystery of prayer, what are the 3 concentrations? 그냥 아침에 눈 뜨면 기도해요. So just pray as soon as you open your eyes in the morning. 낮에는 모든 것을 기도로 바꾸세요. And throughout the day, you have to change everything to prayer. 모든 걸 여러분 생각으로 하는 거하고 모든 걸 기도로 바꾼 거하고는 나중에 굉장한 차이가 나요. Changing everything into your own thoughts and changing everything into prayer is going to bring great differences later on. 이제 밤에는 어차피 자야 된다는 거예요. And at night, you've got to sleep anyway. 그러니까 말씀의 답을 탁 내고 자야 돼요. And so find your conclusion and answer in the word before you go to sleep. 예. 사람마다 다를 수 있습니다. I'm sure it'll be different for every person. 저는 오늘 새벽 5시에 일어났는데 출발은 8시였어요. That I got up at 5 o'clock this morning and I left my lodging at 8. 3시간 동안 계속 저는 이렇게 가만 앉아서 기도하는 건 아침 기도는 그래 하지 않습니다. 움직이면서. And so for 3 hours, I continue to pray and concentrate. In the morning, I don't just sit there and pray. I prepare everything and get ready and pray. 계속해서 내 몸과 모든 걸 회복하는 호흡을 하면서 계속 기도해요. And I continue to pray as I do the breathing to restore my body and everything else. 낮에는 여러분을 만나면 낮이에요. And throughout the day, when I meet you, that 그리고 is my daytime. 모든 것을 기도로 바꾸는 거예요. And I change everything into prayer. 밤에는 저는 이제 움직이지 않고 깊은 기도하는데 메시지 준비를 많이 해야 돼요. And at night, I'm not moving around. I'm usually entering the deep prayer by preparing the message. 제일 애로사항이 메시지 준비할 때 잠이 오는데 이걸 준비 다 해놓고 나면 잠이 깨요. And one 이게 조금 disadvantage is 문제예요. usually when I prepare for the sermon, then I get very sleepy. But if I do this, then I don't sleep. I don't feel sleepy at all. 이렇게 계속 합니다. And I continue to do 그러면 this. 여러분에게 능력이 생기는데 오력이 생기나요? Then you gain authority, and that is the 5 authorities. 가장 먼저 세상 사람들이 줄 수도 없고 알 수도 없는 영적 힘이 생겨요. The very first thing is that you gain spiritual power that the people of this world cannot know and cannot give. 여러분 영적 힘이 생기면 흐름을 볼 수 있어요. And if you have 그렇죠. spiritual power, then you can see the stream. 아, Isn't that so? 말씀이 이렇게 성취돼 Oh, 가구나. this is how the word is being fulfilled. 아, 이렇게 기도는 응답이 돼 가고 Oh, this is 흐름이 how answers 보인다니까. are being given to prayer. And so you see the stream. 아, 지금 나는 지금 전도를 어떻게 하고 있냐 하는 흐름이 보여요. And you see the stream of how am I evangelizing right now? 그게 영적인 힘입니다. That is spiritual power. 그때부터 이제는 세상 사람 이길 수 있는 지혜가 생긴단 말이에요. 지력. From that point on, you gain the wisdom to overcome the people in this world. And that is intellectual 뭐 power. 영육 간의 건강도와 체력 And you also gain power physically and spiritually. So you have physical power. 확실합니다. It's a sure thing. 그리고 뭐냐? And then what? 그때부터 빛의 경제력 회복됩니다. From that point on, you have the restoration of the economy of life, financial power. 빛의 경제 회복돼야 사람 키울 수 있습니다. 그때 인력 And when you have the restoration of the economy of life, then you can really raise people, and that is human power. or 이렇게 manpower. 나온다니까요. And so this is what takes place. 그러면서 뭡니까? And then what? 여러분에게는 능력이 생김과 동시에
나를 세상을 치유할 수가 At the 있어요. same time that you gain this authority, you could heal yourself as well as the world. 이게 기도입니다. This is prayer. 기도이기 때문에 엄청난 거죠. And because this is prayer, it is tremendous. 목사님들한테 부탁했고 오늘 우리 중위자 오셨길래 목사님을 도와서 이렇게 해라 하고 얘기했습니다. I gave this request to the pastors, and also because our church officers here, I said, this is how you need to serve your pastors. 호남 지역에 병든 사람들 초청하세요. That invite the people who are sick in this Honam region. 확실하게 고칠 수 있습니다. And you can surely heal them. 첫째입니다. First of all, 의사 말을 잘 들어야 돼요. listen well to what the 그게 doctor 첫째예요. says. That's the first thing. 대부분 의사 말 안 들어요. But most people don't listen to the doctors. 이거는 몸이 너무 좋은 거야. Oh, this is so good for your body. 그게 죽는 겁니다. That leads to death. 그런 게 어디 있습니까? That there's no such thing. 그래서 여러분 지금 현재 여기 앉아 있는 여러분들이 목사님들, 중위자분들이 다 여러분 몸 안에 내분비 검사대가 다 알고 있어야 돼요. And so all of you sitting 그쵸? here, our pastors as well as our church officers, you should get an examination and know what's going on in your body. 그 모르는 사람은 그 곤란한 거예요. If you don't know that, you really will be at a loss. 내가 지금 혈압은 얼마다, 당은 얼마다 다 알고 있어야 돼요. That what is my 수치를. blood pressure, what is my blood sugar, you need to know all those numbers. 거기에 맞춰서 음식 먹어야죠. And you have to eat accordingly. 이거 좋다. Oh, this is good. 특히 예수 믿는 사람들 은혜를 좋아하기 때문에요. 은혜를 좋아하고 믿음이 있기 때문에 아무거나 좋다고 달라듭니다. And so especially people in Jesus, they love grace, they love things that God gives them by grace, and they think everything is good. 여러분 몸에 단백질이 많은데 또 단백질을 많이 퍼넣으면 췌장 나가요. And so think about it. 그렇잖아요. If you have a lot of protein inside your body and you keep on filling your body with protein, you're going to ruin your pancreas. 그건 수술도 힘들어요. And it's very difficult to even operate on that. 그거 맞췄어야지. And so you have to eat 콜레스테롤 좋은 거 accordingly. 나쁜 게 얼마다 알아야 될 거 아니에요. And so what are your numbers, what is good and what is bad? You need to be aware of that. 그래서 교회에서 우리 교회 치유사에 오면 그것부터 보랍니다. And so when people come to my church for healing ministry, I say, look at that first. 그럼 상식으로 안 지키면서 내가 건강하게 산다. 불가능한 And so 얘기예요. not even knowing what's common sense, you say you want to be healthy, that's impossible. 거기에 따라서 음식 먹어야죠. And in accordance to that, you eat food. 이거 몸에 좋아요? Oh, this is good for your 아닙니다. body. No, not at all. 그래 먹으면 안 돼요. And you can't eat like that. 그 다음에요. 전혀 운동도 안 하면서 내가 건강하겠다. 그건 불가능한 얘기예요. And you don't exercise at all, but you want to be healthy, that's impossible. 그 다음에 나머지 두 개만 하면 돼요. And just do the last two. 기도. Prayer. 이게 다거든요. Pray, that's everything. 그러면서 여러분의 몸 살리는 면역력을 키우고 영을 살리는 호흡. And on top of that, reviving your body, reviving your soul, and raising your immunity, that is breathing. 이 다섯 개면요. 치유돼요. That if you have these five things, you will have healing. 단지 개인화 시켜줘야 됩니다. Just you have to personalize this. 저는 환자를 만나면 개인화 시켜줍니다. And so when I meet a person who is sick, I personalize this for them. 무슨 음식은 먹지 말고 호흡도 이렇게 해라. 언제까지 이렇게 딱 씁니다. I don't eat this kind of food, and this is how you should breathe and for this amount of time. 이걸 목사님들이 할 수 있으니까요. 해주라고 오늘 얘기했어요. And pastors, because you can do this, I told the pastors that this is what they should do for others. 중직자분들은 금요일날 교회에서 이걸 할 수 있도록 꼭 금요일만 되는 건 아니지만 제일 시간이 많으니까 이걸 하도록 도와드리라고 했어요. I told the church officers to come on a Friday, and I'm not saying it has exactly to be Friday, but that's when you have the most amount of time. So come and enable them to do 그 this. 전도문 저절로 열립니다. Then the doors of evangelism will automatically 여러분 open. 환자가 좋아져 보세요. 막 자꾸 얘기해서 데리고 옵니다. When a person who's sick starts getting well, then they're going to continue to talk about that and bring others. 그걸 왜 못합니까? Then why will you not do this? 아이고 은사가 그건 다른 얘기예요. Oh, about the spiritual gifts, that's a different story. 치유 은사를 받다마는 딴 거 안 하고 그것만 전문적으로 하는 걸 보고 은사를 하는 The 거예요. 그러나 spiritual 모든 gift 사람이 of 다 할 수 healing, 있어요. that's something that you especially given to you, so you do only that, not anything else. But anyone has the gift of healing. 네. 말씀에 나온 부분을 간단히 정리하면서 왜 헤븐리고 챌린지가 필요할지 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 하나님께서 우리를 서밋 그리고 전도자로 부르셨잖아요. 그래서 이 서밋과 전도자의 첫 번째 조건이 영육 간의 건강일 텐데, 그래서 말씀처럼 네 가지 건강의 회복 방법을 주셨습니다. 깊은 호흡과 깊은 기도, 그리고 깊은 음식, 깊은 운동, 이 네 가지 방법을 주셨고, 말씀하신 것처럼 이 방법의 개인화가 중요하다. 그래서 이걸 쉽고 재밌게 개인화할 수 있는 방법, 원니스 챌린지,
우리가 이제 시작하게 된 거죠. 어, 그리고 특히 불신자들에게 우리가 불신자들도 가장 어려운 부분이 이제 영육 간의 건강이지 않겠습니까? 그래서 이 불신자들에게 우리가 증인으로도 설 수 있는 문이 될 수 있겠습니다. 자, 그래서 다음은 무엇을 어떻게 진행하는지 설명을 좀 드려보도록 하겠습니다. 보시는 것처럼 7개 팀으로 구성이 되어 있고 먼저 선행 체험하신 팀장, 부팀장님들께서 그 참가자들 분들과 원리스해서 진행될 예정입니다. 어, 이미 이제 해당 팀장님들께서 참가자분들이랑 그 카톡을 통해서 또는 전화를 통해서 이 개별 소통 중이시잖아요. 그래서 그 챌린지 기간 동안에 궁금한 점 그리고 도움이 필요한 부분 있으면 이제 소통하시면 되겠습니다. 단 그 저를 포함해서 우리 팀장님들이 전문가는 아니죠. 사실 먼저 이제 체험하신 분들이신데 어, 모든 부분에 이제 답을 드리기는 어려울 수 있고 어, 같이 협력하는 이제 동역자로 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 식재료와 함께 이제 증인 문서, 요렇게 생긴 이제 증인 문서를 같이 이제 받으셨을 텐데요. 매일 작성하실 부분이 있습니다. 보시면 아셨겠지만 우리가 기록하고 안 하고는 이제 굉장히 엄청난 차이가 있지 않습니까? 가이드북에 따라서 하나씩 하나씩 기록해 나가시면 어느새 각인뿌리 체질이 될 줄 믿습니다. 그리고 어, 이미 이제 단체 카톡방, 단톡방이 만들어져 있죠. 그 전체 인원이 있는 단톡방이 있고, 그리고 그 팀 세 분이 있는 팀 단톡방이 있습니다. 그래서 그 팀별 단톡방에서는 좀 더 세부적인 부분을 편하게 이제 소통하시면 되겠습니다. 자, 그럼 이제 네 가지 깊은 응답 말씀드렸었는데 그 중에 그 깊은 호흡은 어떻게 하면 되는지 먼저 설명을 좀 드리겠습니다. 호흡기 도구에서는 아침 6시 그리고 저녁 10시에 하루 2번 온라인 호흡 교실을 운영을 하고 있습니다. 이 그 호흡 교실 묵상방 카톡방에 초대해 드릴 예정이고 이 호흡 교실을 통해서 호흡과 말씀 묵상을 기본적으로 이제 인도받으시면 되겠습니다. 그리고 낮에는 아까 이제 우리 삼집중 말씀하셨는데 어, 낮에는 개인별로 시간을 정해서 호흡 묵상 시간을 가지시면 되겠습니다. 호흡의 이제 기본적인 부분을 여기 적혀져 있는 것에 의거해서 제가 간단히 말씀드릴 텐데 그 이후에 우리 강현주 주모님께서 부연 설명을 조금 해주시도록 하겠습니다. 호흡에 정답은 없는 것 같습니다. 단지 말씀 묵상할 때 호흡이 저절로 되어지는 부분이 있습니다. 그리고 숨 근육, 호흡 근육이 생겨야 합니다. 이 생길수록 더 이제 깊은 호흡을 할 수 있는 거죠. 그래서 짧게라도 매일 하는 것이 중요합니다. 1분이라도 5분이라도 매일 하는 것이 중요하겠습니다. 그리고 우리가 코로도 호흡할 수 있고 입으로도 호흡해야 할 수 있는데 어떻게 호흡을 해야 되냐 이런 이제 질문이 있을 수 있겠죠. 코나 입으로 둘 다 호흡을 하면 됩니다. 단지 어, 코로 호흡하는 것을 좀 더 이제 권장드리고요. 입으로 호흡을 한다고 해도 코로 들여쉬고 입으로 내쉬는 이런 방법으로 호흡을 하시면 되겠습니다. 그리고 항상 호흡을 하실 때 날숨 먼저 하시면 되겠고 날숨에 그리스도 그리고 들숨에 성령 충만을 마음속으로 묵상하시면서 호흡하시면 좋습니다. 이건 이제 집중해서 호흡할 때뿐만이 아니라 하루 24시간 우리가 1초라도 호흡을 안 하면 멈춘 시간 있으면 안 되지 않습니까? 계속 호흡을 하는데 그 하루 종일 호흡을 할 때 날숨의 그리스도 들숨의 성령 충만 그래서 24시를 누리는 응답이 있으면 좋겠습니다. 그리고 숨자리 우리가 숨을 쉴 때 호흡을 할 때 집중해야 되는 부분이 있습니다. 배꼽 바로 아래 부분 여기가 이제 숨자리인데요. 이 숨자리에 집중하면서 그리고 숨을 들여쉴 때 오뚜기 이미지를 상상을 하면서 호흡을 하시면 좋습니다. 그리고 호흡의 이제 굉장히 중요한 부분 천천히 그리고 충분히
호흡하는 게 중요합니다. 그래서 횡격막이 내려가는 이미지, 그리고 내쉴 때 올라오는 이미지를 천천히 상상하면서 어, 호흡을 하시면 되겠고, 어떤 자세로 호흡을 하면 좋냐? 어떤 자세든 가능합니다. 단지 누워서 하는 게 가장 안전합니다. 여기까지 말씀드렸는데 주목님께서 부연 설명 조금 더 해주시겠습니다. 이 호흡하실 때, 우리가, 몸 안에, 우리가 이 에너지 대사가 일어나면서 매일매일 독소가 만들어지고 또 모든 우리 안에 이제 이 필요 없는 부산물들이 만들어지는데 이런 독소 그리고 우리 안에 필요 없이 쌓이는 이런 찌꺼기들이 우리 연구를 해보니까 이 노벨 의학 화학상 또 이렇게 받은 분들이 몸 안에 독소가 가장 많이 나가는 방법이 무엇인가 연구를 해보니까 저희가 대변, 소변, 땀으로는 14에서 16% 정도 나가는 거예요. 그렇다면 나머지 84에서 86%는 어떻게 독소가 나가나 봤더니 호흡을 통해서 가장 많은 그 독소가 다 빠져나간다고 이미 결과가 돼 있고 논문이 나와 있고 또 노벨 상을 이미 받은 상태에 돼 있습니다. 그렇기 때문에 이것은 의학적으로 이미 다 밝혀져 있는 어쩌면 우리가 정말 근본 개념으로 가지고 누려야 될 시스템입니다. 그런데 중요한 것은 성경 속에 호흡을 할 때 생기를 불어넣어 주신다 그랬기 때문에 생기는 루아흐 성령이거든요. 성령 충만 받는 우리를 처음에 우리를 하나님 형상 흙으로 빚으시고 코에 생기를 불어넣어 주셔가지고 하나님을 알게 하시고 그리스도 그분의 이름으로 구원을 받고 그분의 능력을 누리면서 절대 망대를 세우면서 우리와 항상 성령이 함께 하시면서 생육 번성 충만 정복 다스리는 모든 복을 주셨습니다. 그렇기 때문에 여러분이 영적인 것을 먼저 응답으로 또 여러분이 먼저 근본의 시스템으로 갖고 계시기 때문에 여러분이 영적 상태를 가지고 호흡할 때 일반인들이 하는 호흡과 다른 역사가 일어나게 됩니다. 그래서 일반인들이 하는 복식 호흡은 생기가 아니기 때문에 귀신 들리는 귀신에게 사로잡히는 망하는 인생 되지만 그리스도 답을 가지고 그리스도 생명 가진 여러분이 호흡하실 때는 여러분의 모든 세포 하나하나 모든 것을 재창조 영혼, 마음, 생각, 육신 모든 인생의 모든 여정이 재창조되는 빛의 역사가 나타납니다. 그래서 가장 중요한 것은 집중, 오직 그리스도께 집중해야 되니까 여러분이 숨자리, 배꼽 아래 숨자리에 집중하시는 것은 횡격막을 운동을 최대한 살려가지고 사실 여러분은 지금 오랫동안 횡격막을 안 쓰셨기 때문에 횡격막이 다 굳어져 있어요. 그리고 이 안에 내장, 오장육부도 그 근막 안에 다 굳어져 있는 상태가 되게 심하거든요. 그렇기 때문에 배를 최대한 이완하고 배를 최대한 수축해서 여러분 안에 오장육부 속의 독소 그리고 횡격막을 최대한 내림으로 말미암아 폐가 최대한 펼쳐져서 우리에게 생기 또 우리를 살리는 필요한 산소를 충분히 우리가 공급받고 또 내보낼 때도 독소 또 우리 안에 영적인 것, 복음 아닌 것들, 나로부터 시작된 12가지 함정 트롤무, 사단이 길들여 놓은 것들, 이로 인해 끊임없이 상처받고 긴장하고 이 내가 나도 모르게 계속 하게 되는 것들, 이 부분들이 다 나가게 됩니다. 그래서 여러분이 호흡은 이 몸으로 하는 일이 아니라 영으로 하는 일이고 하나님께서 영을 살리시고 마음 생각을 살리시고 여러분이 그 우리의 영혼을 담고 있는 육신까지도 세계복음화할 수 있는 상태로 모든 하나님 빛의 역사로 재창조하셔서 지난주 말씀처럼 다니엘이 80이 넘은 그 엄청난 나이가 많은 때에도 그 엄청난 깊은 사자굴에 떨어질 때도 안전하게 착지, 매일 무릎 꿇고 기도, 매일 전에 하던 대로 모든 응답을 받는 엄청난 응답을 받고 또 그가 마지막 엄청난 또 미래, 지금 우리에게까지 있을 미래 일을 영적으로 보지 않습니까? 그 모든 응답이 여러분에게 오는 시스템입니다. 그렇기 때문에 제일 중요한 것은 그냥 하는 거예요. 매일 하는 거예요. 생각날 때마다 하는 거예요. 왜냐하면 그래야 몸에 우리가 하나님 생기 받아서 하는 그 숨의 시스템이 회복됩니다. 또 재창조해 주시고 그 일에 필요한 호흡들은 이 근육들이 굉장히 많거든요. 그렇기 때문에 흉골을 열어서 이 색은
갈비뼈 세근 하나하나부터 횡격막, 그리고 그 횡격막도 그 안에 다 숨 근육들이거든요. 폐, 또 모든 우리 복근, 횡근, 뒤에 기립근, 또 우리 안에 장요근, 또 허벅지 근육, 모든 몸에 근육이 살아나고, 그랬을 때 여러분이 충분히 여유 있게 끝까지 이완할 수 있고, 또 끝까지 독소를 내보낼 수 있는, 그리고 우리 안에 복음 아닌 것들 내보낼 수 있는 그 힘이 몸 안에 생기게 됩니다. 근데 이 호흡은 너무나 정직하기 때문에 매일 하고 의식해서 하는 사람이 가장 빨리 세팅이 됩니다. 하는 만큼 세팅이 됩니다. 그래서 여러분이 매일 할 수 있는 만큼만 하면 돼요. 행복한 만큼만, 평안한 만큼만. 그런데 모든 근육이 살아나면서 여러분이 어느 날 숨통이 열려 있고, 숨통이 열리려고 지금 배꼽 아래 숨자리 호흡을 하시는 거거든요. 숨통이 열리면 심통이 열립니다. 심통이 열리면 마음, 생각, 그리스도를 대적해서 높아진 모든 내 마음, 경고한 사단의 경고한 진이 무너집니다. 그래서 항상 그리스도께 사로잡혀 있는, 그래서 되어지는, 성령 인도받는 흐름으로 여러분이 들어갑니다. 그래서 마음 생각이 그리스도께 잡히니까 영통, 항상 삼층천 보좌, 놀라운 안테나의 응답을 가지고 항상 현장에 엄청난 빛의 망대에 그 길을 가고 빛으로 살리는 빛의 여정. 그래서 여러분에게 모든 빛의 이정표를 누리시며 사도행전적 순간 전도 전략이 실현됩니다. 여러분이 진짜 호흡에 오셨다는 것은 하나님의 특별한 사랑, 여러분이 또한 하나님이 특별히 하나님을 사랑하는, 하나님이 그 마음을 아시는 그 제자들입니다. 매일 하시고, 여러분 의식해서 하시고, 생각날 때마다 하시면서 가장 평안하고 행복한, 또 설레이는 최고의 기쁨을 누리는 호흡 시스템을 여러분이 일평생 갖춰가시면서 누리시면 좋겠습니다. 그 일에 저희 호흡기도기 정말 올인 집중, 최선을 다해 여러분을 다 도와드리겠습니다. 네. 네. 감사합니다. 여느 때보다 훨씬 더 상세히 말씀해 주신 것 같아요. 네. 아, 예. 다음은 깊은 기도입니다. 기본적으로 이제 호흡과 함께 말씀을 묵상하시게 되는데요. 아침 저녁으로. 그 외에 강단 말씀과 이제 아래에 7가지 근본 말씀을 나눠드린 증인 문서에 쓰시면서 이제 말씀을 각인하시면 됩니다. 그리고 매일 묵상한 내용을 우리 그 팀 단톡방, 3분 계시는 팀 단톡방에 간단히 포럼 하시면 되겠습니다. 그리고 전체 단톡방에는 강단 말씀을 매일 올려드릴 계획입니다. 네, 3번째로 깊은 음식에 대해서 말씀드리려고 합니다. 설명 전에 그 참고할 만한 영상 4분짜리 하나 잠깐 보도록 하겠습니다. 좋은 곳을 찾아서 헤매시는 분들, 그분들에게 좋은 것은 없다. 이 세상에 특혜학과 비법은 없다. 그렇지만 하나님께서는 저희 가정이 겪었던 시행착오를 반복하지 않았으면 좋겠다는 그런 큰 그 말씀을 저한테 주셨어요. 실제로 가장 좋은 것은 하나님이 이 세상을 만드신 원리대로 순종하며 행하는 것이 가장 좋은 것인데, 인간들이 만들어 놓은 것에 대해서 자꾸 좋은 것을 찾으려고 하는 거예요. 하나님이 주시는 것은 가장 자연스럽고 가장 단순한 것이라 이거예요. 그런데 문제는 인간들이 이걸 자꾸 복잡하게 만든다는 거예요. 목걸이라고 하면 가장 큰 이유가 뭐겠어요? 가장 잘 팔리게, 상업적인 목적으로 가장 잘 팔리게 뭔가 인공적으로 복잡하게 자꾸 만든다는 거죠. 그렇지만 하나님이 우리한테 원하시는 것은 가장 자연스럽게, 가장 단순하게 사는 것이, 또는 단순한 것이 가장 좋은 것이라는 그 메시지를 제가 계속 전달하려고 계속 노력을 하고 있습니다. 오늘 요리도 보면은 가장 간단하게 만들 수 있는 하나님이 주신 가장 좋은 요리가 무엇일까에 대해서 아마 소개하는 그런 시간을 좀 가지려고 하는데, 너무 특효학 비법 찾아다니시지 마시고 하나님이 주신 것이 가장 자연스럽고 가장 단순한 것이 가장 좋은 것이라는 생각을 꼭 하시고 항상 하나님의 말씀에 순종하는 그런 삶이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 이 태초밥상에서는 이 다이어트 식단을 짤 때 어떻게 지속적으로 장기간 유지하면서 건강한, 몸이 건강한 다이어트를 할 수 있는 방법에 대해서 한번
서로 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 우선 뭐 여러 가지 방법이 있겠지만 또 태초 밥상에서는 기본 원칙에 맞춰 가지고 좀 자연스럽고 단순하게 다이어트를 할 수 있는 소위 태초 밥상에서 제안하는 다이어트 10가지 방법 한번 볼까요? 자, 태초밥상이 제안하는 다이어트 10계명입니다. 제가 이걸 읽어드릴까요? 자, 첫 번째, 아침은 꼭 챙겨 먹자. 끼니를 거르지 말자. 두 번째, 음식 먹을 땐 15분 이상 천천히 먹자. 세 번째, 식사 전 과일과 채소로 샐러드 한 접시를 먹기. 자, 네 번째는요. 현미밥과 좋아하는 반찬 몇 가지와 함께 식사를 하는 것. 그리고 다섯 번째는 취침 전에 최소 2시간 전에는 먹지 말기. 읽으면서 지금 이게 되나 싶습니다. 자, 여섯 번째, 당과 탄수화물이 높은 음식 자제하기. 역시 이게 되나 싶습니다. 자, 일곱 번째, 단백질 섭취로 고기 먹으려면 삶아서 먹기. 오! 여덟 번째, 적게 먹고 많이 움직이기. 아멘. 아홉 번째, 스트레스 받지 말고 잠 잘 자기. 아멘, 아멘. 자, 10번, 물 하루에 1.5리터 이상 마시기. 아멘, 아멘, 아멘으로 마무리를 해보도록 하겠습니다. 음식을 길게 씹어서 먹는 습관을 들이려면은 자기가 밥을 먹기 전에 첫 번째 채소나 과일 한 접시를 먼저 먹습니다. 아무리 밥을 빨리 먹는 사람도 말이죠. 당근은 씹어야 넘어가거든요. 당근 괜찮다. 또 양상추 안 씹고 넘어갑니까? 안 되죠. 안 되죠. 그래서 모든 채소와 과일, 샐러드 한 접시를 먼저 먹게 되면은 내가 그동안에 내 몸에 배어있던 음식을 빨리 먹는 습관을 천천히 먹는 습관으로 바꿔주는 역할을 하거든요. 그래서 반드시 밥을 먹기 전에 뭘 먹는다? 샐러드 한 접시를 먼저 먹는다. 그리고 그 샐러드를 먹을 때 네. 어떻게 먹는다? 반드시 한번 먹고 난 다음에 젓갈이나 포크를 밥상 위에 놓기. 손에 들고 있지 말기. 이게 손에 있으면은 입에 넘어가기 전에 반드시 또 이어서 바로 들어가게 돼 있거든요. 그런 습관적으로. 청천벽력 같은 말씀을 하시다니요. 어떻게 다음 음식을 바로 씹으면서 집어야 하는 게 맞는데 내려놓으라니. 야, 이제 저희 크리스찬들이 내려놓다 포크랑 젓가락까지 내려놔야 되는 때가 왔습니다, 이제. 그렇죠. 여러분들. 한번 먹고 난 다음에 반드시 젓가락, 포크를 밥상 위에 내려놓게 되면은 천천히 먹을 수밖에 없어요. 그래서 다이어트 어떻게 한다고요? 천천히 드시면 무조건 밥 먹는 양이 줄어들 수밖에 없고 줄어들게 되면 다이어트가 자동적으로 된다. 이게 바로 하나님이 주신 방법이겠죠. 네. 어, 이 태초 먹거리라는 이제 프로그램을 운영하시는 이계호 교수님의 이제 영상이었는데요. 이 영상이 사실 뭐 무조건 다 맞기 때문에 이제 보여드렸다기보다는 언제까지 이제 참고 영상 참고하시라고 이제 보여드릴 부분이고, 이제 특히 뒷부분에 이제 다이어트 10계명 이야기가 나왔잖아요. 어, 그 헤븐리고 챌린지가 다이어트를 지향하는 건 아니지만 어, 올바른 식습관에 이제 참고하시면 좋을 것 같습니다. 저는 여기 나왔던 내용처럼 이제 개인적으로 가장 잘 실천하고 있는 것 중에 하나가 이제 씹는 동안에 숟가락을 이제 놓는 습관이 들었는데요. 이제 그 하나님이 어금니를 20개나 주셨잖아요. 그리고 침에만 아밀라제가 있도록 이제 창조를 하신 그 이유가 있는 것 같습니다. 천천히 씹어 먹으면, 잘 씹어 먹으면 속이 정말 너무 편해진 그런 경험을 하게 됐고, 꼭 한번 이제 실천해 보시면 좋을 것 같습니다. 어, 어떻게 먹어야 하는지에 대해서 이제 여러 가지 많은 질문들이 있을 수 있겠죠. 근데 영상에서 보신 것처럼 특별한 비법보다는 창조 원리대로 가장 자연스럽고 가장 단순한 방법이 가장 좋은 방법인 것 같습니다. 이제 그럼에도 불구하고 기본적인 방법을 조금 말씀드리도록 하겠습니다. 식단은 어떻게 하면 좋을까요? 이제 저 받으신 황미 그리고 채소, 야채 중심으로 이제 먹습니다. 그리고 요리는 이제 각자의 선호대로 하시면 됩니다. 뒤에 좀 더 부연 설명을 해드리도록 하겠습니다. 일반식은 먹으면 안 되냐, 뭐 그렇다기보다는 가능한 이제 가능한 자연식을 이제 권장드리죠. 이제 한 만큼의 효과가 있기 때문에 그렇습니다. 조리하는 방법에 있어서는 어, 가능한 조리하지 않고 이제 생것 그대로 먹으면 좋겠지만 찌거나 데쳐도 좋습니다. 왜냐하면 뭐 그냥 먹으면 좀 딱딱하고 불편하지 않습니까? 그래서 최소한의 조리만 해서 먹는 게 좋겠다. 그리고 과일,
대부분의 영양이 껍질에 있기 때문에 껍질까지 먹는 게 좋습니다. 농약이 걱정될 수 있는데 이제 물로 충분히 씻거나 요즘 농약은 물에 잘 씻어지죠. 식초로 잘 제거하면 안심하고 드실 수 있겠습니다. 그리고 양념은 싱거울수록 좋고 특히 이제 내일 누룩소금을 받아가실 텐데 그 누룩소금을 활용하시면 정말 건강하고 어, 감칠맛 있는 나는 그런 조미료 맛을 느끼실 수 있으실 것 같습니다. 적게 먹어야 되냐? 어, 이 부분에 대해서는 경험자로서 먹고 싶은 만큼 충분히 먹어도 살은 빠지더라. 그리고 말씀드린 대로 충분히 씹어 드시는 게 중요하다라고 말씀드리겠습니다. 어, 우리가 이제 그럼에도 불구하고 식단에 이제 너무 얽매이는 것도 사실은 복음적이지는 않는 것 같아요. 그래서 성경에 있는 말씀처럼 우리가 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하는 신분이지 않습니까? 그래서 설사 어, 우리가 또 인간관계 하면서 사회생활 하면서 일반 음식도 먹게 되는데 기도하고 그리고 감사함으로 이제 드시면 될 것 같습니다. 자, 식재료를 나눠 드렸는데요. 식재료는 총 2번, 우리가 2주간 진행되는데 일주일마다 제공이 됩니다. 금요일부터 제공을 해드리고 있고요. 그림에 보시는 것처럼 황미, 그리고 김, 그리고 당근 등의 제철 야채, 그리고 누룩소금 등을 제공해 드립니다. 황미는 처음 들으신 분들도 계시겠지만 그 현미와 백미의 중간쌀이라고 이해하시면 되는데요. 현미는 영양이 많지만 소화가 어렵고 백미는 맛이 있지만 영양이 부족하기 때문에 이 현미를 50%만 도정해서 맛과 영양을 둘 다 가진 쌀을 이제 황미라고 합니다. 이 황미는 일주일 후부터 도정 한 일주일 후부터 산패가 시작이 된다고 합니다. 그래서 만약에 일주일 후까지 어, 황미를 다 안 드시고 남아 있다면 밥을 해서 그냥 냉동을 시켜서 필요하실 때마다 이제 데펴서 드시는 게 더 좋을 것 같습니다. 그리고 김은 구운 파래김인데요. 조미가 되어 있지 않는 김이고 드셔보셨을 수도 있지만 맛이 정말 좋습니다. 김밥을 싸 드실 때는 2장으로 싸서 먹어야 되더라고요. 한 장 싸서 김밥을 싸면 터집니다. 그리고 제철 야채는 양배추, 당근, 오이, 마늘종을 드렸고요. 누룩소금은 우리 호흡기도구 쿠킹팀에서 직접 만들었습니다. 발효 미생물이 있어서 소화 흡수를 돕고 또 염도가 낮고 감칠맛이 정말 좋은 천연 조미료입니다. 어, 잘 발효된 상태로 드리려고 어제 같이 못 드렸고 이제 내일 따로 어, 찾아가시면 되겠습니다. 참고로 이제 우리 참가비의 그 7, 80% 정도는 이 식재료의 이제 공동 구매 비용임을 말씀드립니다. 자, 참고하시라고 우리 그 먼저 체험하신 분들께서 올 이제 드셨던 식단을 어, 이렇게 이제 보여드리고 있고요. 그 나눠드린 증인 문서 가이드북에도 나와 있습니다. 여기에 지금 나와 있는 식단들은 좀 화려해 보이잖아요. 그래서 이걸 어떻게 아무것도 모르는데 하냐, 뭐 이런 생각이 드실 수도 있습니다. 근데 반드시 이렇게 화려한 음식을 만들어 먹어야 되는 건 아닌 것 같고요. 그 지금 여기 나와 있는 것처럼 간단히 만들어 드시는 게 아마 대부분 식단이실 겁니다. 그 이 챌린지 기간 동안, 그리고 챌린지 끝나는 동안에도 이제 여기에 보통 제가 했던 식단인데요. 이렇게 그 몽땅 주스라고 부르는데 또는 CCA 주스라고 부르기도 하고요. 양배추랑 당근이랑 사과를 보통 이제 갈아서 만들죠. 물론 다른 것도 들어가도 얼마든지 좋고요. 그래서 아침에는 보통 이렇게 몽땅 주스랑 사과를 저는 보통 먹습니다. 참고하시라고 제가 먹었던 부분을 설명드리려고 하는 겁니다. 사과 같은 경우는
저 같은 경우는 이제 씨를 그냥 그대로 먹습니다. 어, 안 좋은 부분이 있을 수도 있지만 오히려 더 좋은 부분, 긍정적인 부분이 더 많다고 합니다. 먹어보니 그렇게 거북하진 않더라고요. 그리고 야채를 그냥 썰어서 이렇게 황미랑 같이 비빔밥을 해 먹는 것도 어렵지 않겠죠. 양념 같은 경우는 보통 뭐 간장이나 고추장을 보통 그전에는 썼었는데 해븐이고 챌린지 할 때는 이제 누룩소금 그리고 들기름, 깨 이런 부분을 활용해서 양념을 해도 정말 맛있더라고요. 오른쪽에 보시는 건 조금 생소한 비주얼인데 오이 김밥입니다. 이렇게 오이 통째로랑 그 황미를 싸서 그냥 김밥을 해도 맛있는데 그 황미에 이제 간을 할 때는 누룩소금으로 간을 하니까 정말 맛있더라고요. 또 굉장히 신선하고요. 저희 애도 어린데 그 저희 애들도 되게 잘 먹더라고요. 그리고 물김치 담글 때 보통 이제 풀을 넣어야 되는데 누룩소금을 쓰면 풀을 안 넣어도 됩니다. 누룩소금에 이제 미생물이 있기 때문에 야채랑 물이랑 누룩소금만 넣고 바로 발효 며칠 이제 하루 이틀 놔두시면 물김치가 됩니다. 그리고 그냥 이렇게 아무 조리 없이 드시는 것도 가장 되게 좋은 방법입니다. 어, 쌈 야채, 그리고 당근, 그리고 이제 나눠드린 김, 황미, 이렇게 그냥 드시면 됩니다. 쌈장, 이렇게 해서 정말 맛있죠. 그리고, 어, 이렇게 그, 어, 쌈으로 야채를 그냥 싸서 드시는 것도 좋은 방법인 것 같습니다. 어, 자, 그러면 이제 후기에 대해서 먼저 경험했던 분들의 후기에 대해서 간단히 좀 말씀드리겠습니다. 세 분의 후기를 말씀드리려고 하는데요. 첫 번째 후기는 이제 사실 제 후기고요. 그래, 제가 방금 말씀드렸던 것처럼 아침에는 사과랑 몽땅 주스를 먹었고 점심에는 회사에서 도시락을 싸다니기 힘들기 때문에 그냥 일반식을 먹었습니다. 대신 뭐 밀가루 튀긴 음식, 뭐 정크푸드 이런 거는 이제 지양하려고 그리고 가능한 건강한 음식으로 먹으려고 이제 노력은 한 편입니다. 근데 일반적인 일반식을 먹었고요. 저녁은 이제 집에서 어, 물론 회식 있을 땐 못 먹지만 집에 퇴근을 했을 때는 이제 현미, 채소 중심으로 식단을 했었습니다. 말씀드린 대로 이제 쌀밥, 밀가루, 설탕, 튀긴 음식, 이게 육류는 피했습니다. 단백질 같은 경우는 육류 대신 뭐 계란이나 그리고 콩고기도 조리를 잘 하면 맛있는 것 같습니다. 특히 김에도 단백질이 되게 굉장히 많다고 합니다. 김을 이제 잘 활용해서 애용해서 드시면 좋을 것 같고요. 저 같은 경우는 이제 2개월 좀 지났는데 6kg 이상 이제 체지방 중심으로 감량이 됐고 콜레스테롤 정상 범위에 들어왔고 컨디션 굉장히 좋은 상태입니다. 후기를 조금 말씀드리자면 이제 호흡이랑 같이 했을 때 아까 주모님께서 잘 설명해 주셨는데 이 호흡도 굉장한 이제 운동이 되고 많은 에너지 소비가 되는데 호흡과 같이 병행을 해서 효과가 배가 됐던 것 같습니다. 허리띠에 구멍이 있잖아요. 구멍이 2개가 줄었고요. 이제 허리 둘레가 많이 줄은 거죠. 그리고 이제 10년 전 옷이 이제 맞는 걸 보고 굉장히 기분이 좋았던 경험이 있습니다. 배달 음식을 굉장히 많이 먹었었는데 이제 그러면 식비가 많이 들잖아요. 근데 배달 음식을 안 먹게 돼서 식비가 굉장히 많이 줄었고 가족들도 이제 본격적으로 제가 이제 하니까 가족들이 다 그런 100% 하진 않지만 간간히만 같이 해도 일부 효과를 같이 보더라고요. 한 만큼 효과가 있는 게 맞는 것 같습니다. 그래서 이제 노력한 게 좀 아까우니까 나쁜 음식에 손이 안 가게 됐었고 또 수치를 직접 이제 수치의 변화를 확인을 하니까 더 집중하게 된 부분이 있었습니다. B 성도님, C 성도님 두 분 다 역시 효과를 보고 있으셨는데 B 성도님 같은 경우는 이제 한 끼만 했음에도 불구하고 공복 혈당이 그리고 혈압 그리고 체중에 효과를 보고 계셨고 이제 야채를 씹다 보니까 음식 먹는 속도가 이제 천천히 먹게 됐습니다. 나쁜 음식도 자제하게 됐고 C 성도님도 체중이 감소했고 붓기가 개선됐고 혈당, 혈압이 개선됐습니다. 그리고 야채를 많이 먹으니까 배가 불러서 또 밥을 많이 못 먹는 아까 앞에서 영상에서 보셨던 그런 효과도 있었습니다.
자, 다음은 깊은 운동. 그 네 가지의 깊은 응답 중에 네 번째, 깊은 운동에 대해서 말씀드리겠습니다. 어, 이제 우리가 호흡을 하면 이 호흡 자체가 운동이 되죠. 그리고 어, 또 개인적으로 하시는 운동이 이제 있으실 수도 있고, 토요일에 우리 이제 뒤에 말씀드리겠지만 우리 토요일은 그 오프라인으로 어, 교회에서 모입니다. 헤븐리 데이라고 헤븐리 데이로 토요일에 모이는데 그 토요일에 어, 이 운동 전문가 분들께서 이제 오셔서 우리 이제 운동을 집중 훈련 이제 해주십니다. 어, 이제 저 같은 경우는 이제 나름대로 운동을 하는 건 사실 저는 운동을 되게 거의 1년 이상 못 하다가 이제 운동을 조금이라도 시작해보자는 생각으로 이 헤브니고 챌린지 하면서 했는데요. 어, 이 영상을 보시면서 어, 이제 이 영상도 헤브니고 챌린지 하면서 그 응용했던 방법 중에 하나입니다. 참고하시면 좋을 것 같아서 이제 보여드립니다. 날숨 그리스도 들숨 성령 충만 성령 충만 날숨 그리스도 들숨 성령 충만 성령 충만. 예, 이렇게 이제 간단히 운동하는 방법도 있는데 사실 이것도 굉장히 좋은 운동이 이제 되겠죠. 이 영상의 이제 주인공이신 이제 장희경 권사님이신데 장희경 권사님께서 부연 설명을 간단히 해 주시도록 하겠습니다. 권사님? 네, 장로님 여기 써주셔서 이 그대로 하시면 되는 것 같고요. 첫 번째 네. 뒤꿈치 들고 해주시고, 두 번째 소리가 잘 안 들렸는데 뒤로 가실 때 날숨하시면서 이렇게 날숨하시면서 그리스도 8걸음 뒤로 가시면서 하시면 되고, 다시 앞으로 가실 때는 숨을 들이쉬면서 성령 충만. 앞으로 갈 때도 8걸음. 그렇게 똑같이 맞춰서 해주시면 돼요. 그런데 이제 그리스도 성령 충만은 마음속으로 묵상하시면서 하시면 됩니다. 음, 제가 좀 전에 생각이 잠깐 떠올랐던 것이 이제 그리스도 성령 충만도 좋고 또 강단 말씀을 하고 싶으면 강단 말씀 단어를 하셔도 좋은 것 같아요. 어, 내일 강단 말씀 제목이 변화는 필수인데 뒤로 갈 때 변화 필수. 또 앞으로 갈 때는 지난주 강단 말씀이 랩넌트를 서밋으로 랩넌 서밋. 그러니까 제 이름 부르면서 인경 서밋. 또 뒤로 갈 때는 뭐 남편분, 아내분, 자녀분, 손주분, 뭐 여러분들 이름 부르면서 뭐 예나 서밋 이렇게 응용은 여러 가지로 하시면 될 것 같아요. 그래서 첫 번째 뒤꿈치 들고 두 번째 날숨들숨 하시면서 묵상하시면 되는 것 같습니다. 또 이제 한 가지 추가로는 장애물이 없는 곳에서 잘 살피시고 하시고 또 가능하시면 눈을 감고 묵상을 하시면 이게 더 집중이 잘 되는 것 같아요. 어지럽지 않고 하실 수 있으신 분은 이렇게 눈 감고 한두 번 좀 도전해 보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 이상입니다. 예, 감사합니다. 저 같은 경우는 지금까지 이제 플랭크, 스쿼트 그리고 푸시업을 이제 짧게 집에서 했었는데 이 운동도 도전해 봐야면 좋겠습니다. 예. 어, 아까 말씀에도 맨 처음 보셨던 영상의 말씀에도 이제 내 건강 상태를 객관적으로 아는 것이 중요하다라고 말씀해 주셨는데요. 이제 TV 프로그램에서 이제 건강 체험하는 영상을 보면 항상 처음과 끝에 이제 건강 검사, 혈액 검사를 하잖아요. 그래서 우리 몸에 어떤 변화가 있는지 수치로 아는 것이 이제 정말 중요한 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 우리 그 참가자분들께서 병원의 문턱이 의외로 높게 이제 느끼시는 것 같더라고요. 어,
그럼에도 불구하고 이 혈액 검사 그리고 인바디 검사는 꼭 해보시기 바랍니다. 어, 이- 이제 시작할 때 검사하고 그리고 끝나고 나서 2주 후에 가서 검사를 하라고 이제 권장을 드리는데 사실 2주 후에 병원을 가보면 병원 의사 선생님께서 2주밖에 안 지나서 혈액 검사할 의미가 별로 없다 이렇게 말씀을 하시는 의사님 선생님들이 많으시더라고요. 근데 사실 2주만 지나도 변화가 되게 많이 있으셨거든요. 그래서 그런 경우에는 같은 병원을 가지 마시고 다른 병원을 가셔서 검사하시는 것도 방법인 것 같습니다. 음, 지금 이게 만약에 지금 어, 옛날에 제가 그랬는데 고지혈증이 있어서 약을 처방받았었거든요. 이제 그런 경우에는 이제 실비 처리도 되는 것 같습니다. 참고하시고요. 예, 어, 아까 말씀드렸던 대로 토요일에는 대면으로 헤븐리 패밀리 데이라고 어, 모여서 훈련하고 소통하는 모임을 씁니다. 그래서 어, 오후 3시에 교회에서 잠옷실에서 만납니다. 그래서 잠옷실에서 어, 운동, 운동 훈련하고 1시간, 그리고 호흡 훈련 1시간 하고, 그리고 우리 본당 옥상의 멋진 스카이 가든에서 어, 호흡기도 팀장님들께서 준비하신 그 음식으로 헤븐리 파티를 합니다. 이 헤븐리 데이, 헤븐리 패밀리 데이는 누구에게나 이제 열려 있습니다. 가족분들 그리고 친구분들, 불신자분들 모두 다 환영을 하니까요. 편하게 얼마든지 다 초대하셔도 좋을 것 같습니다. 지금까지 말씀드린 내용을 일정표로 정리해서 한 번 더 말씀드리겠습니다. 깊은 호흡과 기도는 아까 말씀드린 대로 아침 6시에 온라인 호흡 집중 교실을 활용을 하셔서 그리고 저녁에는 10시에 어, 여긴 11시로 되어 있네요. 10시에 온라인 호흡 교실 아침 저녁으로 활용하셔서 호흡과 기도 하시면 되겠고 낮에는 개인적으로 편하신 시간에 하시면 되겠습니다. 어, 그리고 수요일 수요 예배 후에 그리고 금요 예배 후에 호흡실에서 호흡 교실이 있습니다. 그래서 예배에 참석하시고 은혜 받으시고 예배 이후에 호흡실에 잠깐 들리셔서 호흡을 같이 훈련하고 하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 아까 말씀드렸던 헤븐리 데이, 헤븐리 패밀리 데이를 토요일 오후 3시 저희가 2주간 하니까 2번이겠네요. 그 토요일 2번 헤븐리 데이로 모입니다. 우리 식재료를 지난 금요일에 이제 수령해 가셨는데 다음 다음 주 식재료도 다음 주 금요일부터 주일까지 헤븐이 데이 참석하시면서 가져가시는 것도 이제 좋으시겠네요. 이렇게 편하게 가져가시면 되겠습니다. 2주간 챌린지 이후에 7개 팀 중에서 이제 가장 열정적으로 참여하신 팀을 헤븐리 위너 팀으로 선정해서 이제 깜짝 놀랄 선물을 드릴 예정입니다. 팀장님과 팀원들 간의 원리스가 가장 중요할 것 같습니다. 어, 준비된 내용은 여기까지고요. 마지막으로 헤븐리고 챌린지의 핵심은 그 첫 발을 내딛어 보는 것, 그리고 조금씩이라도 지속하는 것임을 다시 한번 강조 드리면서 오리엔테이션을 마칠까 합니다.